ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ कि जगत माता माता साहब देवां जी दे पूर्वले कई जन्मां दी तपस्या सी और तप करके कोई फल अकाल पुरख कोलों मंगिया सी कि वाहिगुरू जी मैनूं तुसीं प्रतख रूप विच पति रूप च प्राप्त होवो। जन्म होया ते माता जी दे जन्म दे नाल ही पिता जी दे मन दे विच भाई रामू बसी दे मन विच संकल्प आ गया। नाम रखिया साहिब देवी। नगर विच ये गल प्रचलित हो गई, जेलम दे इलाके च ये गल पसर गई कि भाई रामू बसी ने अपनी धी नूं सतगुरां दे लड़ लाउणा। इस करके पूरा इलाका छोटी उम्र विच ही माता जी नूं माता कह के संबोधन करन लग पिया। कोई भी इन्हां दा नां लै के नहीं इन्हां नूं बुलाउंदा, क्योंकि सब दे मन च भावना है कि इन्हां ने वड्डियां हो के सतगुरां दे महल होना है। इस करके सारी संगत विच माता जी करके ही ये जाने जान लग पे। इधर कलगियां वाले पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सन 1699 की विसाखी नूं जदों खालसा पंथ साज दिता और सत्कारयोग माता जीतो जी ने खंडे बाटे की पौल विच पतासे पाण की सेवा निभाई सी। अक्सर इत्थे कई वेरी कई सिखां नूं भुलेखा लग जाता है कि माता साहब देवां ने पतासे पाए सन, पर माता जी खालसे की साजना दिवस तो तकरीबन 2-2.5 साल बाद गुरु घर हाजिर होए सन 1701 तो बाद। तो पंथ की साजना 99 च हो गई। तो माता साहब देवां जी जिस वेले अपने पिता जी के समेत श्री आनंदपुर साहब आए, भाई रामू बसी जी ने बेनती की, महाराज जिस वेले अकाल पुरख जी ने मैनू ये धी दी दात बख्शिश की, मैं संकल्प कर लिया सी, इनू आप जी कृपा करके अपने चरणों की सेवा बख्शो, अपने चरणों की दासी बनाओ। गरीब नवाज जी ने बचन किया, भाई रामू जी असां तां खालसे पंथ की साजना तो पहला ही गृहस्थ का त्याग करके अपने जीवन नूं जत सहित कर लिया है। तो यह सुन के भाई रामू जी ने बेनती की, महाराज इहदा तां किते होर रिश्ता नहीं होना, क्योंकि सब इनू माता कह के संबोधन करते हैं। आप जी कृपा करके इनू अंगीकार करो। गुरुदेव ने बचन किया, चंगा भाई फिर एक कुआरा डोला साडे घर रहेगा। समा बीतिया, जदों गुरु के महलों विच सतगुरां दे साहिबजादिआं नूं खेडदिआं वेखिया, पर जिहड़े आ मशीन वाले लगे उहनूं कथा तो बाद शुरू कर लो। गुरु साहब दे महलों विच सतगुरां दे लालां नूं खेडदिआं तक्किया ते वेख के माता जी दे मन विच संकल्प आ गया कि मेरी कुख दे विचों भी ऐसा पुत्र जन्मे, मैं भी अपनी गोद च पुत खिडावां। मन च फुरना करके कलगीधर जी नूं जदों माता जी ने बेनती की, गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, साहब देवां ये जिहड़े साडे 4 पुत्र हैं, इन्हां ने कुछ समय लई लीला करनी इन्हां शरीरां च। ये मैं खालसे पंथ तो, क्योंकि खालसा पंथ मेरा पुत्र है, उन्हां दे सिर तो इन्हां 4 नूं कुर्बान कर देना है। तुहाडी गोद विच असीं अपना खालसा पंथ पाउने, ये तुहाडा पुत्र है, तुसीं खालसे पंथ दे माता माता साहब देवां जी सदाओगे। सत श्री अकाल। और ये पुत्र तुहाडा अनादि रहेगा, जुगां जुगांतरां तक रहेगा। माता जी ने सत बचन कहा। उस दिन तो बाद खालसे पंथ दे पूजनीक माता साहब देवां जी हो गए। पुरातन समयां विच भी खालसा पंथ माता साहब देवां दी गोद दा शिंगार रहा। अज भी असीं सारे माता साहब देवां दी गोद दा शिंगार हां। जिवें माता अपने बच्चों वल तकदी रहिंदी है, जदों बच्चे लीला करते हैं खेडते हैं तो माँ का ख्याल उधर हुंदा, भावें घर के काम धंधे लगी होवे, सुरत उहदी अपने बच्चों वल हुंदी है। इस तरह सानू वेखदिआं माता साहब देवां जी का ध्यान सारिआं ते साडे हुंदा है और वो हर वेले सानू वेख के असीसां दिंदे हन।
जो गुरबाणी की पावन असीस है ना, वो असीस माता साहब देवां जी अपने खालसे पंथ रूपी पुत्र नूं बख्शिश करते ने। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। ये असीसां माता साहब देवां जी अपने पंथ नूं बख्शदे हन। जिस वेले कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहब छड्डिया, माता साहब देवां ते माता सुंदरी जी दिल्ली चले गए भाई मनी सिंह साहब नाल। दमदमा साहब दोबारा सतगुरां नाल मेल होया। महाराज जी जिस वेले राजस्थान के इलाके च गए, उत्थों वापस दिल्ली आए, तो सुंदरी जी नूं इत्थे छड्ड के माता साहब देवां नूं भी हुक्म कीता कि तुसीं इत्थे रहो। माता जी ने बेनती कीती, गरीब नवाज मैं आप जी के दर्शनां बिना नहीं रह सकती, आप दे दर्शनां बिना भोजन नहीं ग्रहण करती, मैनू अपने तो दूर ना करो साहब। तो माता साहब देवां जी नूं नाल लै के गुरदेव दिल्ली तो अबचल नगर नांदेड़ सचखंड श्री हजूर साहब नूं चाला मारिया। और जिस वेले हजूर साहब पहुंचे, जिथे अजकल माता जी का तप स्थान है माता साहब देवां जी का, इस जगह ते माता जी ने पड़ा कीता। लागे एक स्थान है गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब, उत्थे कलगीधर जी ने टिकाणा कीता। उत्थे ही महाराज जी ने 10वें पातशाह ने अपनी बाणी की कथा सिंघां नूं सरवण कराई सी। गुरु खालसा जी सिखां ने भाई दया सिंह होणां ने बेनती कीती सी, महाराज जिवें आप जी ने दमदमा साहब वाले पावन स्थान ते गुरु ग्रंथ साहब की कथा कीती है, इस स्थान ते अपने कोल हुण समां है, आप जी सानू अपनी बाणी श्री दसम ग्रंथ साहब की कथा सरवण कराओ। तो 10वें पातशाह ने अपनी बाणी की कथा गुरुद्वारा हीरा घाट साहब विखे सिंघां नूं सुणाउणी। दोपहर नूं माता जी ने प्रशादा तैयार करके रखना, ते माता जी के स्थान ते आके कलगीधर ने प्रशादा छकना। साहब नूं प्रशादा छका के फिर माता जी ने आप बाद च भोजन ग्रहण करना। जिस वेले संसार तो 10वें पातशाह ने पर्दा करना सी, यानी कि सचखंड जाना सी, उस वेले माता जी ने हुक्म किया कि तुसी दिल्ली अपने वड्डे भैन जी के पास चले जाओ। माता जी ने बेनती की, गरीब नवाज आप दे दर्शना बिना किवें रहांगी। गुरुदेव ने आख्या साडे वड्डियां सतगुरां दे 6वें पातशाह दे 5 शस्त्र ने, ये शस्त्र सत्कार सहित लै जाओ। सोहना आसन सजा के उत्ते शस्त्रां की पूजा करनी। अमृत वेले जदों इन्हां शस्त्रां दे दर्शन करोगे तां इन्हां शस्त्रां दे दर्शनां चों तुहानूं साडे दर्शन होया करनगे। माता जी तकरीबन 25 साल तो वधिक समा कलगीधर दे सचखंड जाण तो बाद इस धरती ते रहे। जिन्ना चिर रहे उन्हां शस्त्रां दे दर्शन करने, 10वें पातशाह दे दीदार करके और फिर भोजन ग्रहण करना। विछोड़े की तड़फ विच तड़फदे ही माता जी ने अपने तन का त्याग किया। ऐसे खालसे पंथ के महान माता, जे खालसे पंथ विच कलगीधर जी वरतदे आ ना, खालसे विच महाराज जी कहंदे मेरा निवास है, तां खालसे विच माता साहब देवां जी वरतदे ने, क्योंकि वो सारे पंथ के माता हैं। जदों कलगीधर पातशाह की खंडे की पौल छकाई जाती पंजां वल्लों, हुक्म करते हैं अज तो बाद तुहाडे पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब हैं और तुहाडे माता माता साहब देवां जी हैं। तुसीं वासी श्री आनंदपुर साहब दे हो। माता जी भी खालसे पंथ विच वरतदे हैं। माता जी के चरनां च बेनती करनी है जो कबीर जी ने कही है, सुत अपराध करत हैं जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हौं बारक तेरा, काहे न खंड से अवगुण मेरा। हे माता जी, पुत्र बहुत अपराध करते हैं, भुल्लां करते हैं, पर मावां नहीं चितारदियां हुंदियां। आप जी किरपा करियो, साडियां भुल्लां साडे गुनाहां नूं ना चितारदियां होइयां किरपा करके साडे पड़दे कज के रखियो। कलगियां वाले पातशाह कोल माता जी साडी सिफारिश कर दिओ कि साडा जन्म ते मरण कटिया जावे, असीं उस परम पदवी नूं जा पहुंचीए जिथे महाराज गुरु कलगीधर पातशाह अपने सिख नूं पहुंचाना चाहुंदे हन। माता जी दे पवित्र आगमन दिहाड़े दियां खालसे पंथ दे पूजनीक माता माता साहब देवां जी दे जन्म दिहाड़े दियां समुचियां गुरु कीआं साजियां नवाजियां संगतां नूं, समुचे गुरु खालसे पंथ नूं
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਅੰਤਲੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਤੋਪ ਵੀ ਕੈਸੀ ਅਸਚਰਜ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਖੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰ, ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋੜਾ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ। ਗੋਲਾ ਦਗਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਾਈ ਨਿਵਲਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਠ ਨਵਲੀ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਕੋ ਬਾਤ ਸੁਨਾਏ। ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕੀ ਬਿਖੈ 5-20 ਪਟ ਪਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 25 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹ 25 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਅਰੇ ਲਰੇ ਪਟ ਛੁਟੀ ਤੁਫੰਗੇ, ਸੂਰਮੇ ਅੜੇ ਨੇ, ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਤੋਪ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਹੋਤੇ ਉਤੰਗੇ, ਤੋਪ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਨੋਂ ਰਖੀ ਅਟਕਾਈ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਅਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 7000 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਠਤ ਕੁਲਾਹਲ ਦੀਤ ਸੁਨਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਲਾਹਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬਲੋ ਅਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭਾਰਾ, ਆਖਰਕਾਰ 25 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਧਰ 7000 ਫੌਜ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੜਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ
ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਵੇ ਇਆਂ ਹੂਜੀਏ ਤਿਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ 25 ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਤਿਮਰ ਇੱਕ ਨਿਸ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਨਯਨ ਖੁਰਨ ਦੇਖੇ ਉਡਾਰੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਂਦੇ ਚੁੰਗ ਮਿਲੇ ਸਭ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਕੋ ਕਿਮਨੈ ਚਾਹੀਏ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਕੋ ਪਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਰਿਪ ਮਾਰ ਗਿਰਾਵੋ। ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸੁਪਟ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਪੱਟਾਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਪਾਏ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, 7000 ਹੋਣ, 70000 ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ 7 ਲੱਖ ਹੋਣ, ਹਮ ਮਾਰੇ ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ 70 ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਢਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਚ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਚੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੋ ਗਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੜ ਤੋੜਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਗੜ ਤੋੜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੀਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਚਮਕੇਂਗੇ ਖੜਗ ਕਰਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤੇਗਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਤਬ ਦੇਖੋ ਹੋਏ ਜੰਗ ਵਿਸਾਲੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਅਪਰ ਪਠਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੰਦਰ ਗਮਨੋ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਣ। ਵਸਤ ਲੋਭ ਕੋ ਕਰੀਏ ਨਾਈ। ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਭ ਕਰਮਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਵਹਿਰ ਲਿਜਾਓ। ਔਰ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੰਥ ਰਾਮਸਰ ਕੇਰ ਸਿਧਾਵੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਸੁਪਟ ਰਹੀ ਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟੁਕੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿਣ
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। बिच कुटुंब सगरो ले लीजे। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। प्रथम न तुपक चलावो कोई। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। गमनो शब्द जथा न होई। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਮਲਕਲੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। गयो सिख उतलाव ते मंदर। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਤ ਸਕਲ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲਾ ਕੇਰ ਅਗਾਰਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਜਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਆਵਨ ਵਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਤ ਸੁਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾ ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਲੋਭ ਨ ਕਰੋ ਵਸਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੋ। ਸਭ ਤਜ ਨਿਕਸੋ ਬਿਲਮ ਨ ਕੀਜੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਸਮੀਪ ਆਈ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਅਰ ਡੋਰੇ ਗਨ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਰੱਥ ਡੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਬਾਰੀ ਤੁਰਤ ਚੜਾਏ। ਇਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੋਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਤ ਦਮੋਦਰੀ ਦੁਖੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟੁਕਾਓ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪੁੱਤਰੀ ਵਿਆਹ ਬਿਗਨ ਪਾਪਾਰੀ। ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਗਨ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੱਲ ਟੁਕਾਓ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਤ ਚਿਤਵਤ ਖਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤਰਾਸਤ ਸਗਰੀ ਤਿਆਗਨ ਕਰੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਪਾਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਲੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੰਗ ਤੁਰੰਗ ਅਰੂੜਨ ਕੀਨ। ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਰਿਓ ਸਦਨ ਸਭ ਵਸਤੂ ਕੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿ ਤਿਆਗ ਚਲੇ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਪਿਆ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਬ ਦਮੋਦਰੀ ਸਿਯੰਦਨ ਚਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਮਰਵਾਈ ਸਿਯੰਦਨ ਬਿਤ ਥੇਰੀ। ਲਾਗੇ ਦੂਸਰੀ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਈ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲੀਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੜ ਡੋਰੇ ਪਰ ਚਲ ਬੇਕੀਨੇ। ਉਹ ਡੋਲੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਦਾਸੀ ਦਾਸਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚਲੇ ਸੰਗ ਨੇ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ। ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਪੰਥ ਨ ਸੂਝਤ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਮਨਤ ਰਾਮ ਤਾਲ ਮਗ ਬੂਜਤ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤ ਉਤ ਹੋਏ ਚਾਲੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਨੇ ਬ੍ਰਿਛ ਖਰੇ ਬਹੁ ਡਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਟਾਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾ ਹੈ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ,
ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ। ਚਲਬੇ ਕੋ ਮਗ ਬਡੋ ਨ ਜਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਗਮਨ ਤਪੇਤਾ, ਏਦਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ। ਜਾਏ ਰਾਮ ਸਰ ਪਰ ਥਿਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸੁਪਟ ਸੁਚੇਤ ਵੀਰ ਰਸ ਪੋਏ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਦਬੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਤਕੋਲਾ ਆ ਮਿਲਬੋ ਕੀਨ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪਰਵਾਰੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਢਿਗ ਸੁਧਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰੀ ਸ਼ਿਗਰਈ ਆਪਨ ਚੜਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੇ ਤਾਈ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ ਛੇਵੇਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਿਆ ਅਰੂੜੇ ਗਰੀਵ ਨਿਵਾਈ, ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਬੰਦਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਚਲੇ ਪ੍ਰਦਚਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਚੜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਕੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਡੇਢ ਜਾਮ ਤਬ ਜਾਮਨ ਹੀਰ, ਉਦੋਂ ਡੇਢ ਪੈਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਆਦੇ ਰਉ ਚਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਏਦਾਂ ਵਾਰੋ ਵੇਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਰਧ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਲ ਕੋ ਕਰੇ, ਅੱਧੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਨਦ ਬਦ ਹੋਏ ਗਿਆ ਜਬ ਚਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਪੁਨ ਸੋ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤਾ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਮ ਕਹਿ ਆਪ ਕੀਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪੈਰੀ ਬਿਦਨਾਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਦਚਨਾ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਏ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਦ્વੈ ਕਰ ਬੰਦ ਬੰਦਨਾ ਕੀਏ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਖਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਭਨੇ ਅਗਾਰੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਬਿਨਤੀ ਲੈ ਕਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਪੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ, ਹੋਤ ਨਿਤ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਹੋਤ ਨਿਤ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵਿਗਨ ਮਿਟਾਏ ਅਨੇਕ ਏਕ ਚਿਤ ਸਿਮਰ ਸੁਭਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਰਜਨ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ ਆਏ ਤਿਨ ਤਤ ਛਿਨ ਕਾਇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦਾ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨਣੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰ ਧਾਰ ਕਰ ਸਦਾ ਬਚਾਇਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਗ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਭੋ ਰੂਪਦਾਇਕ ਵਿਜੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵਿਜੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਵਿਜੈ ਹੋਵੇ। ਰਘੂ ਨਾਇਕ ਸਾਇਕ ਬਚਨ ਰਚਨ ਆਨੰਦ ਸਦ ਜੈ ਅਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਵਾਕ ਅਮੋਘ ਨੇ, ਉਹ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਅਮੋਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਚਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੁਲ ਚੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਤ੍ਰੇਣ ਕੁਲ ਦੇ ਨੰਦ, ਤ੍ਰੇਣ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੰਦਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਦੁੰਦ ਬਿਲੰਦ ਨਿਕੰਦ ਕੰਦ ਸੁਖ ਸ਼ਰਨੀ ਤੋਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੁੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਬੰਦੋ ਗੁਣ ਸਿੰਧੂ ਪੰਦ ਗਤ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਤ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋ। ਜਸ ਵਿਸਾਲ ਹਰ ਕਾਲ ਕਾਲ ਦਾਸਨ ਮਨ ਪਾਵਤ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲਣਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਰ ਅਜਰ ਗੋਏ ਉਰ ਅਜਰ ਮੈਂ ਨੈ ਦਿਖਾਏ ਅਸਮਤ ਗਹੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚ ਗੋਏ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਬਰ ਬਦਨ ਸਦਨ ਸੁਖ ਬਰ ਦਿਓ ਲਿਹੋਂ ਵਿਜੇ ਰਿਪ ਦਲ ਦਹੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੈ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਜੈ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਲ ਭਲੇਨ ਕੇ ਮੋਰ ਔਰ ਸੰਸਰ ਨੈ ਜਾਨੀਅਤ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਮੈਦ ਉਦਾਰ ਸਾਰ ਦਾਸਨ ਦੇ ਪਾਨੀਅਤ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। 22 ਮੰਜੀ ਦੀਨ ਕੀਨ ਸਿੱਖ ਦਾਸ ਨਿਹਾਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਂ ਜਗਤ ਦਰਬਾਰ ਧਾਰ ਇੱਛਾ ਸੋ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਬਿਨ ਛੇਮ ਦੇ ਇਮ ਕੀਰਤ ਬਹੁ ਸਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਰਾਸ ਬਰ ਦਿਓ ਰਿਪ ਤੇ ਵਿਜੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ।
ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਜੈ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਏ ਲਏ ਜਸ ਜਗਤ ਉਜਾਲਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਜਸ ਜਗਤ ਉਜਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਜਵਲ ਜਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਸੀ ਦੇਤ ਬਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਵਿਖੇ ਅਲੇਪ ਛੇਪ ਨੈ ਕਿਸਹੂ ਕਾਲਾ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਛੇਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੰਦ ਪਦ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੁਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਬਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਮੈ ਨਮੈ ਪੁਨ ਨਮੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰ ਨਿਹੋਰ ਵਿਜੈ ਦਿਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਬਰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਾਨ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਗਤ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਹਰਨ ਪੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਾਧ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਹਰਨ ਤੇ ਭਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਨ ਸੂਰ ਪ੍ਰਾਣੀਪੂਰ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ, ਪ੍ਰਣਪੂਰ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧੀਰ ਪੀਰ ਨਿਤ ਸਿੱਖਨ ਕੇਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਭੀੜ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਰਤ ਉਧਾਰ ਬਿਦਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮੈਂ ਹੇਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੈਸਾ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਉਜਵਲ ਜਸ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿਰਜਨ ਸ਼ਰੇ ਜਨ ਨਮੋ ਨਮੋ ਪਗ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਸ਼ਤਰੂ ਜੀਤ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਹਤੋਂ ਪਲਾਵੇ ਸਮਰੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਏਦਾਂ ਮਾਰਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਏਦਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਵੈਰੀ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਉਸਤਤ ਕੋ ਤੈ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਾਈ। ਇਹ ਉਸਤਤੀ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਿਜੈ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੁਨੀ ਕਰੋ ਤੁਰਕ ਗਨ ਦਾਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਰੋ ਤੁਰਕ ਗਨ ਦਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਦਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਥਮ ਜੰਗ ਤੁਮ ਤੇ ਉਠਿਓ
ਲਰੇ ਬਹੁਤਈ ਕਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਨ ਤੁਰਕ ਕੀ ਉਖਰੇ ਜਰਾਂ ਵਿਸਾਲ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਲੇਛਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਤ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲਹੋ ਵਿਜੇ ਰਿਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੇ ਨਿਰਪੈ ਹਤੋ ਹਥਿਆਰ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਓ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਖੂਬ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਓ। ਮਾਰ ਮਲੇਛਨ ਸੈਨ ਕੋ ਲੀਜੇ ਵਿਜੇ ਉਦਾਰ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵਿਜੈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਜੈ ਲక్ష్ਮੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਨਿਕਸੇ ਤਬੇ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਦਛਿਨਾ ਔਰ। ਭਾਰੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਚਤਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਫਿਰੇ ਕਰ ਬੰਧਨ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਆਏ ਕੈ ਸਿਰ ਤਰ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਰਿਓ ਹਕਾਰਨ ਹਿਆ ਬਲੀ ਆਇਓ ਤੈਂ ਤਤਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਤਤਕਾਲ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਆਰੋਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਤਨੁਖ ਕਠੋਰ ਸੰਭਾਲ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਕਠੋਰ ਧਨਕ, ਜੋ 9 ਟੰਕਾ ਧਨਕ ਸੀ, ਉਹ ਧਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਚਲ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਕੀ ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਚਲ ਤੇ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿਤਨਾ ਬਲਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਮਨ ਸੋ ਲੈ ਲੀਨ ਹੋਏ ਚਲਤ ਜਥਾ ਅਬਿਲਾਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਗੋਲ ਚਮੂ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਵਧਾਨ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਚਾਹਤ ਭੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕੋ ਗਏ ਰਾਮ ਸਰਥਾਨ। ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਰੀ ਸੰਭਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਰੋ ਕੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਕਲੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਭ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੀਰੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁੱਡੀਆ ਰਹੀ ਸੰਭਾਲਤੀ ਬੀਬੀ ਬੀਜੇ ਅਗਾਰ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਰਾਖਤ ਪ੍ਰਾਨਨ ਜਿਉ ਜਿਨੇ ਐਸੋ ਕਰਿਓ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ
ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਟੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਹੁਣ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਤਾ ਸਮਝਿਓ ਹੋਏਗੀ ਦੂਸਰ ਮਾਤਾ ਸੰਗ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਰਵਾਈ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਭੂਲੀ ਸਦਨ ਮੈਂ ਲਿਆਵੇ ਕੌਣ ਨਿਸੰਗ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਰਵਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੀਰੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿੰਘੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕੋ ਕਿਓ ਬਾਬਕ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਨ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਛਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਊਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਛਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਿੰਘੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਆਨੋ ਬੀਬੀ ਕੋ ਇਆਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕਨ ਧਾਰ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਿਰਦੈ ਕਾਰਜ ਲਿਆਵੇ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿਮਰਨੀ ਕਇਓ ਜੇ ਹੋਏ ਪਟ ਭੇਰ। ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤਾ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਸਿਮਰਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਦਸ ਕੁਤੇ ਤੁਰਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਲੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀ ਜੀਏ ਪਠੇ ਵੀਰ ਬਿਨ ਦੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ। ਘਿਰਬੇ ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਦਾਵ ਘਾਵ ਕਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਦਾਵ ਘਾਵ ਕਰਕੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਓ। ਵੀਰ ਸਹਾਇਕ ਸਭ ਖਰੇ ਸੁਨਤ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਜੋਧਾ ਧੀਰ ਤਰ ਗਏ ਤੁਰੰਗ ਤਵਾਏ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾ ਖਰੇ ਭਏ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਦੋਹਰਾ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਬਿਦ ਕਰੀ ਨਿਕਸੇ ਮੰਦਰ ਛੋਰ। ਇਧਰ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਤ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਝੁਕ ਪਰਿਓ
ਜੰਗ ਲੋਹ ਗੜ ਘੋਰ। ਉਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 25 ਸਿੱਖ ਸੀ, 7000 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਖੂਬ ਲੜੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਔਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰੋਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, 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 ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ।